All right, people, listen. In the electricity first class, we did cover up to the point of this equation that is called the diff velocity equation, which looked like this: I equals to NAVE, where E is the charge of the electron, V is the drift velocity or drift speed, average drift speed, A is the cross sectional area, and N was number of charge carrier per volume, or you can call it charge carrier density. সো এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের কিছু ম্যাথ হয়, গ্রাফ হয়, এগুলা ইভেন্চুয়ালি প্র্যাকটিস করার সময় আমরা দেখবো। দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট থিং দ্যাট উই ডিড ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস। The new thing that we are starting today is what you call the terminal velocity. Sorry, terminal velocity বলে কি বলে? Terminal voltage and একটা নাম হচ্ছে কি জানো? Internal resistance. আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স নিয়ে কিছু আলাপ করি নাই। We talked about the voltage distribution and how the length works and the cable কিভাবে কাজ করে and everything. কিছু এখানে। So we're starting with internal resistance today. Internal resistance. Internal resistance typical symbol আমরা ইউজ করি হচ্ছে স্মল r দিয়ে। So it looks like this. We draw a very basic symbol of a battery that looks like this. And to represent the resistance that exists inside that battery, we attach a small resistor over here. And we then we draw a dotted line that looks like this. এই dotted line টা হচ্ছে ব্যাটারির physical structure. তো তুমি ব্যাটারি খুললে তার মধ্যে এই ধরনের কোনো রেজিস্ট্যান্স পাবা না। জাস্ট সার্কিটের সিম্বলাইজেশনের জন্য আমরা আলাদা করে ব্যাটারি ইএমএফ সোর্সের পাশে একটা রেজিস্টার রাখছি। এটার নাম হচ্ছে স্মল আর, ব্যাটারি ইএমএফ হচ্ছে ক্যাপিটাল ই। দিস ইজ হাউ উই রিপ্রেজেন্ট দ্য ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। আচ্ছা, এর কি ইমপ্লিকেশন গুলা কি সেটা একটু বলতেছি। আরে কথা বলো না, শুনো কি বলছি। এই জিনিসটার কি ইমপ্লিকেশন গুলো কি আমি বলতেছি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে the voltmeter that we've learned so far in our O levels were all considered to be ideal voltmeter. What does an ideal voltmeter means? An ideal voltmeter means it has infinite resistance. It wouldn't allow any current to pass through whatsoever. কোনো কারেন্টই পাস করবে না। It's a perfectly ideal component. But technically speaking, ideal means infinite resistance, which is of course an imaginary component. But in realistic scenario, this has very high resistance, which means if we connect a voltmeter across the two ends of a battery, we would expect a very small current to flow by. Now have a look over here. আমি যদি আমাদের ওলোভাসের জন্য ওলোভাসের লেভেলে একটা ব্যাটারি আঁকি, let's say a battery of ওলোভাস looks like this. Here you have E, there is no internal resistance whatsoever. You connect a voltmeter. আমাদের এই ইএমএফ ব্যাটারি গায়ে যদি আমাদের লেভেল ইএমএফ থাকে let's say 6 ভোল্ট, এই ভোল্টমিটার নিয়ে কত আসার কথা? এক্স্যাক্টলি 6 ভোল্ট আসার কথা, which means the voltmeter is supposed to be able to measure the entire EMF of the source no matter what. But if you now consider the scenario of two things, number one is that the battery is supposed to have some internal resistance and the voltmeter does not have infinite resistance, rather it has a very high resistance. It means in this circuit you're going to have a little bit of current passing through. You're going to have a little bit of current passing through, and this current can be calculated as the EMF divided by the internal resistance plus the resistance of the voltmeter. Because can I have a look in this circuit, there's a single pathway for the current to flow by, and the voltmeter and the resistor happen to be connected in series, not in parallel, because there is no junction over here. There's a single pathway of current. এই কারেন্টটা অনেক ছোট হবে, it might be in the range of micro ampere, maybe milliampere, but it would be there. Why is this important? Because what happens now, the voltmeter reading that we get is not going to be exactly E, it's going to be I into RV. And the lost voltage, which we usually represent by small v, would be equals to I into small r, which means the battery is going to consume a little bit of current voltage of its for its own current supply. To allow the current through its own self, the battery is going to consume a little bit of voltage, which is I into r multiplied, dot দিয়ে লিখি I into r, আর ভোল্টমিটার is going to record this much, and এই ভ্যালুটা exactly EMF এর সমান হবে না. The voltmeter reading is going to be somewhat smaller than the EMF value. Now, if you have a precise enough voltmeter, then you'd be able to see this difference. But if your voltmeter is not precise enough, it's not going to be that visible. The point that I'm trying to get across, because of the presence of the internal resistance, an EMF source, while providing current, can never give the entire EMF output. Its actual output is going to be always somewhat smaller than its true EMF. এই যে ভোল্টমিটার রিডিংটা আমরা পাচ্ছি, এই একটা নাম আছে। We call this reading terminal voltage.
What do you call this? We call this টার্মিনাল ভোল্টেজ। সো ব্রেকডাউন করে নিতে আমাদের ইকুয়েশন দেখতে এরকম হবে, দ্য টোটাল ইএমএফ অফ দ্য সাপ্লাই ইজ ইকুয়ালস টু টার্মিনাল ভোল্টেজ প্লাস লস ভোল্টেজ। লস হচ্ছে কোথায়? ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। সো আই ক্যান রাইট লাইক দিস, ইফ ই ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল ভি প্লাস স্মল ভি। এই পর্যন্ত কি আইডিয়াটা বুঝে গেছে কিনা? This is going to be equally applicable for other components as well. I mean, different example দেখাই so that it can be easier for you to understand. For example, let's say if you have a battery with an internal resistance that looks like this, আমরা এটার আশেপাশে একটা ভ্যালু দিলাম, আমি কিছু ভ্যালু দিয়ে তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে দেখাচ্ছি so that it makes better sense. এই সার্কিটের ইএমএফ এর ভ্যালু দেওয়া আছে লেটস সে 6.0 ভোল্ট, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালু দেওয়া আছে লেটস সে 0.1 ওহম, and we have a variable resistor with a bulb counter on this part. Let's say this is our R1, this is our R2. Now if we connect a voltmeter, let's say the switch is open. If the switch is perfectly open and we connect a perfect voltmeter, an ideal voltmeter over here. Now, this voltmeter is defined to be ideal. Ideal মানে কি? Ideal মানে হচ্ছে infinite resistance, not very high, infinite resistance, no current flow. When the switch is open and you connect a voltmeter, ideal voltmeter across the battery, এই রিডিংটা পারফেক্টলি কত আসবে? 6.0 ভোল্ট আসবে। But the moment you're going to close the switch, this reading is no longer going to be 6.0 ভোল্ট, তখন আমাদের রিডিং কি হয়ে যাবে? চেঞ্জ হয়ে যাবে, it's going to be something else. What is it going to be depends upon the resistance of these two values. আমি এই জিনিসগুলো রেজিস্ট্যান্সগুলো অ্যাপ্লাই করি, then we can try calculate these numbers. মনে করেন R1 এর ভ্যালু হচ্ছে for this example let's say 10 ohm, R2 ভ্যালু হচ্ছে for this example let's say 20 ohm. So সার্কিট টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে? আর টোটাল হচ্ছে 10 plus 20 equals to 30 ohm. So when the switch is closed, the current that comes out of the battery, আমি ভুল লিখছি না এখানে? কি ভুল লিখছে? টোটাল রেজিস্ট্যান্স 10 plus 20 ohm হবে না, আর একটু বেশি হবে। 0.1 ohm আছে, 0.1 ohm is too small compared to these numbers. I would have to write a very large decimal number. So আমি এটাকে 0.1 না লিখে 1.0 লিখি, তাহলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে। So what I'm going to show you, এই সার্কিটের total overall resistance is not going to be only 10 plus 20, it's going to be 10 plus 20 plus 1, that is 31 ohm. In that case আমাদের কারেন্টের ভ্যালু কত আসবে? 6 divided by 31 ohm, হিসাব করলে যা আসে সেটা। I'm not going to bother to calculate this total number for this one. I can calculate these parts individually by the potential divider formula. Have a look. Voltmeter voltage of the R1 component is going to be given by 10 divided by 31 into 6. এই ইস্যু কি তোমরা চিনো? potential divider default formula. এটা ক্যালকুলেট করে দেখেন তো কত আসে। Give me the number up to 4 decimal place. Up to 4 decimal place. এটা হচ্ছে 10 divided by 31 into 6 gives you 1.9355. 1.9355 volt. What is the value of V2? 20 divided by 31 into 6. So just double of that. 3.8710. And the voltage that is going to be wasted in the internal resistance, which I can write as a small v, because to 1 divided by 31 into 6.0. এটা কত হয়? You get 0.1935. এই তিনটা নাম্বার সাম করে দেখেন তো 6 হয় কিনা। Help me. 0.1935 plus 3.8710 plus 1.9375. একটু বেশি আসছে না? কত আসছে? এই যে ভ্যালু দিয়ে করলে পারফেক্টলি 6 আসে, মানে ফ্র্যাকশন দিয়ে করলে। ফ্যানটা অফ করে দিই। ডান পাশের সুইচটা নিচের দিকে প্রেস করতে হবে। ইয়েস, থ্যাংক ইউ।
এই পার্টটা বুঝা গেছে? কত আসছে? ইজিলি 6.000 আসছে না? আমি কোথায় ভুল লিখলাম? 9335 লিখছি আমি, হ্যাঁ রে। 0.1935 ঠিক লিখছি। প্লাস 3.8710 প্লাস 0.9355, এক্স্যাক্টলি 6 আসে। সাম করলে এক্স্যাক্টলি 6.00 আসে। ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এখন এই ব্যাটারির এই ভোল্ট মিটারটা কানেক্ট করো, হ্যাঁ বলো, এই ভোল্ট মিটারটা সুইচ অফ অবস্থায় রিডিং দিচ্ছিল কত? পারফেক্টলি 6। দ্য ভোল্ট মিটার ইজ কনসিডার টু বি আইডিয়াল। The moment you close the switch, this voltmeter is going to give you a voltage that is equivalent to E minus V. If you wonder why, have a look. আমাদের এই পুরো ওয়্যারটা সিঙ্গেল পিস অফ ওয়্যার না? অ্যান্ড এই পুরো ওয়্যারটাও কি? লেট মি ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার, মেবি ব্লু। এই ওয়্যারটাও একটা সিঙ্গেল পিস অফ ওয়্যার। কেন আমি এই কথাটা বলতেছি? হ্যাভ a look. If I did connect another voltmeter over here, let's say this is my voltmeter, this was voltmeter 1, this is voltmeter 2. Just না, voltmeter 1 2 দিলে আবার ঝামেলা আছে, এখানে আমাদের voltmeter V1 V2 ক্যালকুলেট করছি। Let's say this was voltmeter and this is another voltmeter, আমি টপ এন্ড বটম দিয়ে বলছি। এই দুটো ভোল্টমিটারের কানেকশন পয়েন্টগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেম, বিকজ ইলেকট্রিক্যালি দিস পয়েন্ট এন্ড দিস পয়েন্ট আর ইকুইভ্যালেন্ট। ইলেকট্রিক্যালি দিস পয়েন্ট এন্ড দিস পয়েন্ট আর অলসো পারফেক্টলি ইকুইভ্যালেন্ট। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জসিম কাছে? আচ্ছা, দাও। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। গুগল দিয়ে সাইন ইন করে তারপর হচ্ছে পুরোটা লগ ইন করে আমাদের ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? কানেকশন ডান, ওনাদের এখানে আর কোনো কাজ নাই। অফিসে নিয়ে আসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, বাকিটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের মতো। ওকে, ঠিক আছে। অলরাইট, তারে হয়েছে না? ঠিক আছে। নড়াচড়া করে না তো? ঠিক আছে, গুড। আপনারা চলে আসেন, আপনাদের কোড দিয়ে দিই, আপনারা কাজ করেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমরা দেখার সময় পলি খুলে নেবো, থাক পলি এখন থাক, সমস্যা নাই। আমি বাসায় গিয়ে খুলবো, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সরি পিপল। সো দেখেন, ইলেকট্রিক্যালি আমাদের আস্তে, ইলেকট্রিক্যালি আমাদের এই পয়েন্টটা আম গোনা নেম দিস পয়েন্ট, লেটস সে এ অ্যান্ড লেটস সে এ প্রাইম। আমরা নেম দিস পয়েন্ট লেটস সে বি অ্যান্ড বি প্রাইম। ইলেকট্রিক্যালি আমাদের এ অ্যান্ড এ প্রাইম পয়েন্ট দুটো হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্টস, বিকজ এই দুটো পয়েন্টের মাঝখানে কোনো রেজিস্টার নাই। সুইচটা যেহেতু ক্লোজ, সো ওভারঅল এই দুটো পয়েন্টের ভোল্টেজের ভ্যালু যেখানে হবে, এ আর বি এর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ আর এ প্রাইম আর বি প্রাইম ভোল্টেজ কি হবে? সেম হবে। নাও হিয়ার মি আউট, ইউ আর গোনা অনলি গেট দিস ডিফারেন্ট ভ্যালু। আমাদের এই দুটো নাম্বারকে সাম করলে কত হয় একটু বের করেন তো। জাস্ট এই দুটো নাম্বারকে সাম করলে কত হয়? 1.9355 প্লাস 3.87, 5.8065. So once we close the switch, this voltmeter reading will immediately drop to how much? 5.8065. So if I just বলবান আস্তে কথা না, দাঁড়া বলতেছি। ইন্দ্রনীল, এই আরবির সাথে কথা বলো, আরবি কথা বলা বন্ধ করো, চুপ। ইফ হ্যাভ কোশ্চেন্স আস্ক মি। লেট আস কনসিডার দ্য হোল সিনারিও ওয়ান্স সেকেন্ড। আমি পুরো সিনারিওটা শুরু থেকে বোঝাচ্ছি। when the switch was open, everything is like this. সুইচ ওপেন কন্ডিশনে এই রিডিংটা হবে পারফেক্টলি 6, এই রিডিংটা হবে পারফেক্টলি কত? 0। কারণ এর একটা কোনো ভোল্টেজ নাই। ইফ ইউ কানেক্ট আ ভোল্টমিটার ওভার হিয়ার, এই ভোল্টমিটার রিডিং কত হওয়ার কথা সুইচ ওপেন থাকলে? এই সুইচের অ্যাক্রসে ভোল্টমিটার রিডিং কত আসবে? 6 আসবে। কেন 6 আসবে? 6 আসার কারণ হচ্ছে, হ্যাভ এ লুক, আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ এন্ড থেকে, দিস ইজ এ গুড ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, এমসিকিউতে আসে। ব্যাটারির পজিটিভ এন্ড থেকে এখান থেকে এই ওয়্যারের এই মাথা পর্যন্ত কোথাও কোনো পটেনশিয়াল ড্রপ হয়েছে?
আরেকটা জিনিস দেখেন, let me use purple. Battery A end থেকে all the way over here through this bulb and through this variable resistor all the way up to here when the switch is open, কোথাও কোনো potential drop হতে পারছে? Potential drop হওয়ার জন্য তোমার কি লাগবে? কারেন্ট লাগবে। V equals to IR, that gives you the potential drop. যদি I যদি জিরো হয় তাহলে potential drop হওয়ার কথা না, পসিবিলিটি নাই। তার মানে হচ্ছে এই সুইচের অ্যাক্রস অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ হচ্ছে পারফেক্টলি 6.0, দিস ফর বিফোর দ্য সুইচ ইজ ক্লোজড। নাও if you close the switch, let's say I'm going to close the switch over here, immediately there will be changes। এইটা 6.0 থেকে নেমে হয়ে যাবে জিরো, বিকজ ক্লোজ সুইচের রেজিস্ট্যান্স কত? না, পারমানেন্ট হওয়ার কথা না, কারণ কারেন্ট তো নাই। when the switch is open there is no current। internal resistance can only do the potential drop as long as there is a voltage। Have a look, internal resistance ফর্মুলা হচ্ছে কি, v equals to স্মল v equals to I into small r। I যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের মোট মিলে প্রোডাক্ট তুমি কিছু পাবা না তো, জিরো হবে। So when the internal resistance is not making any potential drop, the loss voltage is zero, you total get the full reading when the battery is not providing any current, specifically that's what I mean। তখন কোনো রকম potential drop হবে না, বুঝা যাচ্ছে? the moment we close the switch the current comes into being। তখন কারেন্টটা ফ্লো করা শুরু করলো। কারেন্ট যখন ফ্লো করা শুরু করবে তখন আমাদের এই সুইচের ভোল্টেজ বিডিংটা হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো, বিকজ এই পার্টটুকু রেজিস্ট্যান্স কত হয়ে গেছে? জিরো। ক্লোজ সুইচের রেজিস্ট্যান্স জিরো ধরতেছি আমরা, আইডিয়াল সুইচ। সো হোয়াট এভার দ্য কারেন্ট দেয়ার ইজ, কারেন্ট ইন্টু জিরো ওম গিভস ইউ জিরো রেজিস্ট্যান্স। এই রিডিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কত? 5.806, সিক্স থেকে কমে। আর এই রিডিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কত? 5.806। This is going to increase from 0 to this value, this is going to decrease from 6 to this value, and this is going to become 0. Now, important for you to understand, could you anyhow in this circuit somehow use any component to directly get this reading? তুমি এই লস ভোল্টেজটা ডিরেক্টলি মেজার করার জন্য কোনো ইকুইপমেন্ট আছে কিনা? দ্যার আনসার ইজ এ সলিড নো। কারণ ব্যাটারি যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সেটা তো আর এক্সটিংগুইশেবল না। তুমি ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, এক্স্যাক্টলি ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স দুই পাশে ইএমএফ সোর্স ছাড়া একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করতে পারবা না, পারবা? You cannot, because it is built within the battery components, which means the internal resistance can never be measured exclusively out of an equipment। ভোল্টমিটার দিয়ে আমাদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের যে রিডিং সেটা কখনো মেজার করা পসিবল না। দ্য অনলি লজিক্যাল ওয়ে ইউ ক্যান মেজার দ্য ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অর ইন্টারনাল কি বলে লস ভোল্টেজ ইজ ইফ ইউ ক্যালকুলেট দিস ইকুয়েশন। উপর ইকুয়েশন লিখি, ইকুয়েশন কি ছিল? এখান থেকে যদি আমি লস ভোল্টেজকে সাবজেক্ট করি, উই ক্যান রাইট ই মাইনাস ভি। এই ইকুয়েশন দিয়ে শুধুমাত্র তুমি লস ভোল্টেজকে ক্যালকুলেট করতে পারবা। You have to have access to this EMF value, perfect EMF value. You have to have access to the perfect terminal voltage value for a certain current flow happening. And then you can calculate the value of the loss voltage by the calculation right over here. So internal resistance এর overall effect টা বুঝা গেছে কিনা যে কি হইতেছে এখানে? ভোল্টমিটার, ভোল্টমিটার গুলো যদি আইডিয়াল না, তো they are going to also add some parallel combination over here which we can calculate but consider too complicated for your level, so এটা তোমাদেরকে দেয় নাই। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ডার, তাহলে আমি প্রথম এক্সাম্পলের জন্য কেন বললাম, কারণ এমসিকিউতে এই ধরনের কোশ্চেন দেয়। If they are trying to give you a scenario where the voltmeter is considered to be not ideal, they're not going to give you any other component. They're going to give you a single voltmeter connected with a battery. But if they are going to use the voltmeter to take measurement for different parts of the circuit, they're going to always use ideal voltmeters. Because in that case, if we consider the voltmeters to have some very specific value of resistance, you have to do the whole parallel combination formula, and this whole thing becomes much more bizarre. Not impossible, but too long and too difficult for your level. Okay? আচ্ছা, এখন কিছু ইকুয়েশন দেখেন। Once again, I'm writing this equation, sorry, E equals to V plus V. I can break it down in the form of E equals to V plus IR. If you wonder এরকম কেন করতেছি, এখনই বুঝবা। Which means I can write V equals to minus IR plus E. Yes, sir.
I skipped one line. I skipped one line. ইকুয়েশন ট্রান্সফরমেশন বোঝা যাচ্ছে? ওয়ান্ডার কেন? কারণ আমরা একটা সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো খুব ইজিলি একটা অ্যামিটার কানেক্ট করে বের করতে পারি। সো আমি যদি এখানে একটা অ্যামিটার কানেক্ট করি, তুমি ইজিলি কি করতে পারবা? কারেন্ট ফ্লো বের করতে পারবা। প্লাস ইন্টেনশনালি আমি এখানে একটা কি প্লাস কি অ্যাড করছি বলেন তো? ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার। ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের অ্যাডভান্টেজ কি? তুমি একটা সার্টেন ভ্যালু, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের জন্য এক্সের ভ্যালু বের করলা, কি কি ভ্যালু বের করলা? ভোল্টমিটার রিডিং বের করলা, কারেন্ট ভ্যালু বের করলা, তারপর এটাকে একটু চেঞ্জ করলা, আবার দুটো ভ্যালু বের করলা, একটু চেঞ্জ করলে আবার দুটো ভ্যালু বের করলা। কন্টিনিউসলি তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু পাওয়া পসিবল। ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের পারপাসটাই হচ্ছে একই সার্কিট থেকে মাল্টিপল সেটস অফ রিডিং বের করা। এটা হচ্ছে একটা পারপাস। আরটা হচ্ছে ভোল্টেজ কমানো বাড়ানো বা পাওয়ার কমানো বাড়ানো, ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো। ইফ ইউ ওয়ান্ট, এই কোশ্চেনে নিয়ে কেন আমি হামা করতেছি, হ্যাভ এ লুক। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লট আ গ্রাফ ফ্রম দ্য টপ সার্কিট where we have a lot of values of voltage and current, we are supposed to get a graph that should look like this, তাই না? যেটা ওয়াই ইন্টারসেপ্টের ভ্যালুটা কি হওয়ার কথা? এক্সিট ইএমএফ হওয়ার কথা। আর গ্রেডিয়েন্ট হওয়ার কথা কত? হ্যাঁ, আমাদের কানেক্টিং ওয়্যারগুলো সব অনুমিক কন্ডাক্টর। নন অনুমিক কন্ডাক্টর হলে এই গ্রাফটা পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন হবে না, একটু 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 কার্ভ আসবে, একটু কার্ভ আসবে। বাট ওইটা তোমাদের জন্য দেয় নাই, বাট দিলেও ইট উড ম্যাটার। এই কোশ্চেন থেকে আমরা জিনিসটা পাচ্ছি যে আমাদের যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ আমরা বলতে, আমি ইফ ওয়ান্ডার আমি কেন এই ভ্যারিয়েবল নিয়ে কোনো কথা বলছি, কারণ এইটা সরাসরি ভোল্টমিটার থেকে মেজার করা পসিবল, এটা সরাসরি কি দিয়ে মেজার করা পসিবল? অ্যামিটার দিয়ে মেজার করা পসিবল। তার মানে তুমি চাইলেই এই একটা সার্টেন সার্কিট থেকে ভি আই স্ল্যাশ অ্যাম্পিয়ারের অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেট অফ ডেটা জেনারেট করতে পারবা। সার্কিট একটু চেঞ্জ করবা, একটু একটু তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু আসবে, এবং সবগুলো ভ্যালু তুমি প্লট করলে আলটিমেটলি ইউর গোনা এন্ড আপ উইথ গ্রাফ লাইক দিস। ইহান কথা বলো না, ডোন্ট বি সরি, জাস্ট কথা বলো না, কত কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। হুইচ মিনস দিস ইজ দ্য ওয়ে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে এটা নিয়ে কেন কথা বলতেছি, বিকজ একটা জিনিস দেখেন, এই গ্রাফ পর্যন্ত কি বুঝা গেছে? এই গ্রাফটা বুঝায় নাই, বুঝা গেছে? গ্রাফটা, গ্রাফটা আবার একটু বলবো। আমাদের ইএমএফ এর ইকুয়েশন ছিল ই ইকুয়ালস টু টার্মিনাল ভোল্টেজ প্লাস লস ভোল্টেজ when there is a current flow। আমরা এই ইকুয়েশনটাকে শুধু টার্মিনাল ভোল্টেজটাকে আইআর ফর্মেটে লিখলাম, তারপর আমরা সাইড চেঞ্জ করে টার্মিনাল ভোল্টেজটাকে সাবজেক্ট করেছি। সো সাবজেক্ট টার্মিনাল ভোল্টেজ ইউ গেট মাইনাস আইআর প্লাস ই। আমি এটাকে এই ফর্মেটে আইআরটাকে মাইনাস আইআরটাকে সামনে লেখার কারণ হচ্ছে আই এম গোয়িং টু ইউজ দিস ইকুয়েশন অ্যাজ ওয়াই, ব্লু দিয়ে লিখি, ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস এম এক্স, এই আইটা হচ্ছে এক্স আর মাইনাস আরটা হচ্ছে আর, প্লাস সি। সো যখন আমি এই ইকুয়েশনে যখন আমি আইটাকে এক্স হিসেবে প্লট করব, তখন আমার গ্রেডিয়েন্টটা কি হবে? মাইনাস আর। আমি যদি আরেক লাইন আসি, আমি লেট মি জাস্ট রাইট অ্যানাদার লাইন। দেখেন সমস্যা নাই, ভি ইকুয়ালস টু মাইনাস আর ইন্টু আই প্লাস ই। দেখো এখন বোঝা যাচ্ছে কিনা? ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস এম এক্স প্লাস সি। So from a circuit, if you choose to plot a graph of V slash V versus I slash ampere, এই গ্রাফটা যদি আমরা প্লট করি, we're gonna end up with a graph like this. গ্রাফটা প্লট করার সময় তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট আসবে হচ্ছে এরকম, মানে তোমার অল্প কিছু ডিফারেন্স স্ল্যাটলি ভ্যারিয়েশন নিয়ে পয়েন্টস আসে, বিকজ উই অলওয়েজ গেট বেস্ট ফিট লাইন গ্রাফ। তুমি অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট নিয়ে প্লট করছো, ইউ ডট দ্য বেস্ট ফিট লাইন, আলটিমেটলি ইউ গেট a y-intercept and you get the gradient. অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে once you plot the graph properly, then you can only from the graph perfectly measure the EMF of a supply. Now, what am I saying by this? Perfectly measuring the EMF of the supply. এই যে একটু আগে প্রবলেম দেখাচ্ছিলাম, তুমি যদি একটা ব্যাটারির সাথে ডিরেক্টলি একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করো, কখনো তুমি পারফেক্ট ভোল্টমিটার পারফেক্ট ইএমএফ পাবা না। কি পাবা? ট্রু ইএমএফ এর থেকে কিছু কিছু কম পাবা। সো পারফেক্ট ইএমএফ তখনই বাই করতে পারবা যদি আমাদের একটা সার্টেন সার্কিটের ব্যাটারি থেকে জেনারেটেড কারেন্টের ভ্যালু কি হয়? জিরো হয়। ইফ ইউ ওয়ান্ডার হোয়াট, লেট মি শো ইউ। ইকুয়ালস টু ভি প্লাস আই আর, তাই তো? এই কারেন্টটা যদি জিরো হয়, শুধুমাত্র তখনই তোমার কি হবে? এই টোটাল প্রোডাক্টটা কি হবে? Zero হবে। If the current is zero, only then the product is zero. It means in only that case, E equals to V is possible. So you can only measure the true EMF, exact EMF of a supply if you could somehow measure it while the current is perfectly zero. এছাড়া অন্য কোনো সিনারিওতে ট্রু ইএমএফ মেজার করা পসিবল না, বিকজ ভোল্টমিটার্স অলওয়েজ কাম উইথ সাম রেজিস্ট্যান্স, ভেরি হাই রেজিস্ট্যান্স, বাট ফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স, নট ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স।
এই জন্য আমরা যখন গ্রাফ প্লট করতেছি, গ্রাফে আলটিমেটলি আমরা যখন এই গ্রাফটাকে এই লাইনটাকে যখন আমরা ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেক্ট করলাম, এই ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেক্ট পয়েন্টে আমাদের কারেন্টের ভ্যালু কত? এখানে কারেন্টের ভ্যালু কত? জিরো না? তো জিরো কারেন্ট আমাদের যে ভোল্টেজ পাওয়ার কথা সেই পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি কি রিপ্রেজেন্ট করে? ইএমএফ রিপ্রেজেন্ট করে। সো লজিক্যালি ইট মেক্স সেন্স। হ্যাঁ, বুঝতে বলা আসতেছি আমি। প্র্যাকটিক্যালি যদি তুমি করো, হ্যাঁ মানে যদি সিঙ্গল ভোল্টমিটারে মেজার করো তাহলে ইউ ক্যান গেট লিটল বিট লেস, বাট ইউ ক্যান অনলি ডিটেক্ট দ্যাট স্মলার ফ্লাকচুয়েশন প্রোভাইডেড ইউর ভোল্টমিটার ইজ ভেরি প্রিসাইজ। ভোল্টমিটারের কি বলে মানে ডেসিবেল প্লেস মেজারমেন্ট ক্যাপাসিটি অনেক হাই যদি হয়, তখন তুমি ভ্যারিয়েশনটা পাবে। বিকজ হ্যাভ লুক ওভার হিয়ার, আমি এখানে যে ম্যাথটা করছিলাম, আমাদের এখানে লস ভোল্টেজ ভ্যালু মাত্র কত আসে? 0.1935, রাইট? সো এবং এখানে আমি ইচ্ছা করে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সকে অনেক বড় একটা ভ্যালু দিচ্ছি। টিপিক্যালি আমরা যে ব্যাটারিগুলো ওন করি, নো ম্যাটার হাউ বিগ দে আর ডিজাইন টু হ্যাভ অ্যাজ লো এস পসিবল ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। কারণ ব্যাটারি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সিম্পলি যে কাজটা করে, ইট হিটস আপ দ্য ব্যাটারি, ইটস আপ ইটস ওন এনার্জি, সো ইটস প্র্যাকটিক্যালি সামথিং লাইক ইন্টারনাল ফ্রিকশন। ইন্টারনাল ফ্রিকশন মানে বুঝো, লেটস সে ইউ আর মুভিং, your joints are rubbing against each other. You want to move your entire mass in the forward direction, but in the process of doing so, you're losing some energy in all of your joints. Same thing goes for car. There are rotating parts, shaft, wheel is rotating inside a shaft. There are bearings, but you can never avoid the friction altogether. তার মানে ইন্টারনাল ফ্রিকশন সবসময় কি হবে? কিছু না কিছু হিট আপ হবে, কিছু না কিছু এনার্জি লস হবে। দিস ইজ ইনএভিটেবল, দিস ইজ আনএভয়েডেবল। সো এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কি কনসেপ্ট। এই যে জিনিসটা আমি এখানে বললাম, এই জিনিসটাকে ফিজিক্যালি অ্যাচিভ করার একটা মেকানিজম আছে। মেকানিজমটা কি সেটা আমি তোমাদের একটু পরে দেখাচ্ছি, বাট বিফোর দ্যাট আই এম গোনা সেট ইউ উইথ এ টাস্ক। বলতেছি, এখনই দেখবা। ডিডিসির বুকটা তোমাদেরকে এই 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 ইয়াতে দিব, বুঝবে? হ্যাঁ, বুঝবে পরীক্ষা কদিন পর। কিছু বলি নাই। লহে যন্ত্র, লহে যন্ত্র, হ্যাঁ গরম লাগছে। বুঝি নাই? আচ্ছা গরম লাগছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। এসি রিমোট কই? কোন আসলে কোথায় এসি রিমোট আছে? ও পাইছি। ইহা কিসে এসিটা অন করো তো। ওই যে রিমোট ইটের পাশে, বক্সের পাশে, বক্স আর ইটের মাঝখানে।
Just a practice class one, not an exam, so try your best. Kau dia? Kau dia? Kau baca lagi? Kau dia try kau. যতটুকু পড়ে সব কনসেপ্ট উপরে এই কলমটা দেওয়া আছে
বলবান, চুপ করো। এটা করছো? Explain the why the terminal potential or speed of a cell with the internal resistance may be less than the electric force of the cell. কেন? ওকে, এটা মাসিম দেখাবো, সমস্যা নেই, আগে ম্যাথগুলো দেখেন। বি নাম্বার কি বলছে দেখেন। বি নাম্বার বলছে হচ্ছে ব্যাটারি অফ ইএমএফ 4.5 ভোল্ট, internal resistance R is currently in series with the resistor of resistance 6.0 ohm as shown in figure 5.1. ব্যাটারি দেওয়া আছে, কারেন্ট দেওয়া আছে, রেজিস্টার দেওয়া আছে, কারেন্ট ইন দ্য সার্কিটে ফেলো বলে দেওয়া আছে, সো দিস ইজ গুড, আই ইজ গিভেন। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারছো? কেন? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বের করার মতো এনাফ ইনফরমেশন নাই এখানে। 4.5 equals to 0.65 into 6.0 প্লাস আর, এখান থেকে বাইরে হবে কত আসে? 0.923। এটা হচ্ছে কোন ইয়ারের কোশ্চেন? S1422, S1423। কোন দেখো 0.92। আচ্ছা, এর আনসারটা ছিল হচ্ছে এটা, loss volts or energy used within the cell of the internal resistance when cell supplies the current. So some energy is used within the cell when the cell supplies the current, কারণ কারেন্ট সাপ্লাই না করলে আমাদের, ইয়েস, এ নাম্বার আনসার হচ্ছে এটা, 2 মার্কের জন্য। সো you cannot only say that there is some energy lost in the cell. You have to say that energy is lost in the cell exclusively when there is a current. কারেন্ট ফ্লো না করলে লস ভোল্টস ক্রিয়েট হয় না, বিকজ আই এর সাথে স্মল আর কে মাল্টিপ্লাই করলে তারপর আমরা পাবো। এটা লিখে নেন। হ্যাঁ, মানে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা সে জেনারেট করে তার একটা পোর্শন সে তার নিজের মধ্যেই ওয়েস্ট হিসেবে ইউজ করে। It's very much like every other device. For example, if you have an internal combustion engine, petrol engine or diesel engine, it burns some chemical energy, fossil fuel, to generate some heat that it needs to provide the kinetic energy. But তার ভেতরে যে ইকুইপমেন্ট গুলো আছে সেগুলোর যে মোশন,
সেই মোশনের জন্য সে কিছু এনার্জি কনজিউম করতেছে। আমার কি ব্যাটারি টোটাল ডিভাইসকে, টোটাল তোমার যে গাড়িকে বা লোকোমোটিভকে, সে তার টোটাল জেনারেটর কারেন্ট এনার্জি দিতে পারতেছে না। সাম অফ দ্য এনার্জি ইজ বিং ওয়েস্টেড টু কিপ ইটসেলফ মুভিং, সামথিং অফ দ্যাট সর্ট। ওটা হচ্ছে ইন্টারনাল ভোল্টেজ ফর ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট, মানে সিমিলার জিনিস। ওকে, সো এটা ভ্যালু আসছে হচ্ছে 0.923। আমার থ্রিটা লিখবো না, বিকজ সবগুলো কোশ্চেন যেহেতু 2SF দেওয়া, সো এখানে রাইট 0.92। দ্য টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারি, টার্মিনাল কত হবে? টার্মিনাল ফর্মুলা হচ্ছে কত? আই ইন্টু আর। সো জাস্ট ভ্যালু দুটা মাল্টিপ্লাই করো। 0.65 ইন্টু 6, দ্যাট ইজ 3.94, 3.9 লিখবো। গেল। দ্য পাওয়ার ডিসিপেটেড ইন দ্য রেজিস্টার, পাওয়ার ডিসিপেটেড ফর্মুলা হচ্ছে আই স্কোয়ার আর। সো ভ্যালুগুলো লিখেন। 0.65 স্কোয়ার, রেজিস্টার কত ছিল আমাদের? 6 ওহম ইন্টু 6.0, কত আসছে এটা? 2.5 ইজ এ কারেক্ট আনসার। দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য ব্যাটারি, এইটা একটু আমাদের হিসাব করার জন্য আমরা একটু তোমার সিচুয়েশন বলি, দেখেন। এফিসিয়েন্সির জন্য একটু লেকচারের পার্টটা দেখেন। আমরা যদি আমাদের ইকুয়েশন বসাই, এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করা ট্রাই করি, হ্যাভ লুক। আমাদের ডিফল্ট ইকুয়েশন ছিল ইকুয়ালস টু ভি প্লাস ভি। উই ক্যান ব্রেক ইট ডাউন ইফ ইউ ওয়ান্ট ইন দিস ফর্ম, ইকুয়ালস টু আই আর প্লাস আই আর। এই স্মলারটার, এই ক্যাপিটালটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স। নাম কি? লোড রেজিস্ট্যান্স। লোড রেজিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে ব্যাটারির বাইরে যে ইকুইপমেন্ট আছে, যেটাকে আমরা রান করতে যাচ্ছি। আর স্মলারটার নাম কি বলো? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, যেটা আমাদের ব্যাটারির ভেতরে আছে, যেটার জন্য আমাদের ওয়েস্ট এনার্জি হচ্ছে। এই কোশ্চেনের বোথ সাইডকে যদি আমি কারেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই, হোয়াট আই এম গোনা গেট? ই আই ইকুয়ালস টু আই স্কোয়ার আর প্লাস আই স্কোয়ার স্মল আর। ইউ শুড সি দ্যাট দিস হ্যাজ অটোমেটিক্যালি বিকাম পাওয়ার। এই পার্টটার নাম কি? লস্ট পাওয়ার। এই পার্টটার নাম কি? ইউজফুল আউটপুট পাওয়ার। এই পার্টটার নাম কি হবে? টোটাল ইনপুট পাওয়ার। হিসাব বোঝা যাচ্ছে? স্পিড সিম্পল। সো যদি এখান থেকে যদি আমরা এখন এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করি, এফিসিয়েন্সির জন্য আমাদের কোন দুটো রেশিও করতে হবে? এফিসিয়েন্সি কোর্স আসবে হচ্ছে আই স্কোয়ার আর ডিভাইড বাই ই আই। আলটিমেটলি আই আই কাটা যদি কি থাকবে? আই আর ইন্টু আই আর ডিভাইড বাই ই। অ্যান্ড আই আর সিম্বল কি ছিল? টার্মিনাল ভোল্টেজ। সো তুমি এফিসিয়েন্সিকে সরাসরি টার্মিনাল ভোল্টেজ ডিভাইড বাই ইএমএফ এর রেশিও করলেও তুমি এফিসিয়েন্সি পেয়ে যাবা। তোমার কষ্ট করে পুরো এনার্জিটা ক্যালকুলেট করা লাগবে না, কারণ আইটা অটোমেটিকলি কি হয়? ক্রস আউট হয়ে যায়। ইফ ইউ ওয়ান্ট, তাহলে স্যার এত ঝামেলা কেন করলেন? আমি সরাসরি তোমাকে এই ফর্মুলাটা দেখাইতে পারতাম, বাট দ্যাট ইউ উডন্ট বি এবল টু রিলেট টু দ্য এফিসিয়েন্সি কনসেপ্ট। এফিসিয়েন্সিকে আমরা শিখছি কি হিসেবে? এনার্জি বাই এনার্জি রেশিও, অথবা পাওয়ার বাই পাওয়ার রেশিও। ইউজফুল আউটপুট ডিভাইড বাই টোটাল ইনপুট। সো ওই ইউজফুল আউটপুট আর টোটাল ইনপুটের টোটাল এক্সপ্রেশনটা দেখানোর জন্যই বোথ সাইডকে আমি আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান সি দ্য এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ক্যান রিলেট টু দিস হোল ক্যালকুলেশন। সো এটা হচ্ছে আমাদের লস ভোল্ট, এটা হচ্ছে আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজ, আর এটা হচ্ছে আমাদের কি? টোটাল ইএমএফ। এই কোশ্চেনে আমাদের ব্যাটারি টোটাল ইএমএফ কত দেওয়া আছে দেখো তো। ব্যাটারি ইএমএফ দেওয়া আছে হচ্ছে 4.5, আর টার্মিনাল ভোল্টেজ কত পাইছিলাম? 3.9। সো হিসাব করেন। 3.9, নাইনের পর একটা ডিজিট ছিল, কত ডিজিট ছিল? 9.2 ছিল মনে হয়। না, এক্সাক্টলি 3.9 আসছিল। 3.9 ডিভাইড বাই 4.5 ইন্টু 100%, কত আসে? 87%। তোমরা এটাকে পার্সেন্টেজ ফর্মে লিখতে পারো অথবা 0.87 লিখতে পারো। দুইটা যে কোনোটা লিখলে তোমাদেরকে ফুল মার্কস দিবে, কোনো প্যারা নাই। আরেকবার বলো। ওকে, তারপর? না, you cannot do that because you simply cannot calculate the total current by while ignoring the internal resistance. That would be wrong in the first place. আচ্ছা, সি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখি। সি নাম্বার কি বলছে দেখেন। ও, 4.5 ডিভাইড বাই 3.9 ডিভাইড বাই 6 করলে তুমি টোটাল কারেন্ট বের করতে পারবা।
কারণ সিরিজ হিসেবে আমাদের এই কারেন্ট আর ওই কারেন্ট সেম হতে হবে। দ্যাট ইউ ক্যান। আচ্ছা, সি নাম্বার কোশ্চেনে দেখেন প্রমাণ। সিতে বলছে সেকেন্ড রেজিস্টার অফ রেজিস্টর 20 ওহম ইজ কারেন্ট ইন প্যারালাল টু দ্য 6 ওহম রেজিস্টর ইন ফিগার 5.1, describe and explain the qualitatively the change in the heating effect in the battery, the heating effect within the battery। আচ্ছা, এই কোশ্চেনে একটু পার্ট বাই পার্ট খেয়াল করেন। আমরা যে ইকুয়েশনে লিখছিলাম ইকুয়ালস টু আই স্কোয়ার প্লাস আই স্কোয়ার স্মলার, এটা হচ্ছে লোড পাওয়ার, এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স লস। এই এক্সপ্রেশনটার জন্য খেয়াল করেন, এইখানে আমাদের স্মলারটা হচ্ছে ব্যাটারির স্ট্রাকচারাল পার্ট, রাইট? তুমি কারেন্ট বেশি করো কম করো, স্মলারটা চেঞ্জ হওয়ার কথা না। তার মানে ওভারঅল এই আই স্কোয়ার আরটার বেসিকলি ডিপেন্ড করে কার উপর? আই এর উপর। আই যত বাড়বে ব্যাটারি হিট হবে তত বেশি, আই যত কমবে ব্যাটারি হিট হবে তত কম। অলরাইট, এই জন্য ফাস্ট চার্জিং করলে মোবাইল সবসময় কি হয়? গরম হয়। বুঝতেছো কি বলছি? ফাস্ট চার্জিং করলে সেলফোন সবসময় কি হয়? গরম হয়। অ্যান্ড চার্জিং কিভাবে কাজ করে সেটাও আমরা দেখবো, সেটা আমাদের সিলেবাসে আছে, একটু পরে আসতেছে। আল শো ইউ। এখন আইডিয়াটা হচ্ছে, কোশ্চেন জিনিসটা বলছে, কোশ্চেনের সার্কিটটা আমি কোশ্চেনে আঁকতেছি, কোশ্চেন একটু দেখেন। সো ইফ আই ড্র ইট ওভার হিয়ার, বাট দ্য কোশ্চেন ইজ টেলিং আস দ্যাট ইফ ইউ চুজ টু কানেক্ট অ্যানাদার রেজিস্টার ওভার হিয়ার দ্যাট ইজ অফ 20 ওম ইন প্যারালাল। আচ্ছা, এইটা কানেক্ট করলে আমাদের এই কারেন্টের ভ্যালু কি বাড়বে না কমবে? বাড়বে না। কারণ প্যারালাল কম্বিনেশন কানেক্ট করলে আমাদের ওভার রেজিস্ট্যান্স কি হয়? কমে যায়। ওভার রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে ওভারঅল কারেন্ট কি হবে? বাড়বে। সো ইফ আই গোজ হায়ার, দেন I square into smaller also goes higher. So heating effect of the battery increases. So এটাকে আমরা পার্ট বাই পার্ট এভাবে লিখতে পারি। The wording can look like this. Total resistance of the circuit decreases, comma, current from battery, অথবা তুমি সরাসরি ব্যাটারি কারেন্ট লিখতে পারো, increases, so এখানে আই স্কোয়ার লেখার সিস্টেম কি আমি জানি না। Let me try and copy this. Ah, so I square R, that is, হ্যাঁ যাবে, হিটিং ইফেক্ট, দ্যাট মাচ ইজ। এক্সপ্রেশনটা পড়ে দেখেন, আমি বড় করে দিচ্ছি একটু। তিনটা ডিফারেন্ট স্টেপ। প্রথমে রেজিস্ট্যান্সের কথা বলছি, তারপরে কারেন্টের কথা বলছি, তারপরে ওভারঅল হিটিং ইফেক্ট বাড়ার কথা বলছি। মার্কসিম দেখেন, রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজেস, কারেন্ট ইনক্রিজেস, মোর হিটিং ইফেক্ট। সো ওরা আই স্কোয়ার আর পার্টটুকু লিখে নাই, বাট আই রিকমেন্ড দ্যাট ইউ রাইট দিস জাস্ট ফর বেটার ক্ল্যারিটি। সো ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের কি কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা? আচ্ছা, এরপরে তোমাদের একটা ছোটখাটো গ্রাফের জিনিসপত্র আছে, যেটা তোমাদেরকে প্রাইমারিলি মুখস্থ করতে হবে, কারণ এটা ডেরিভেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই। সেটা হচ্ছে এরকম। ওয়ান্স এগেইন, EI equals to I square R plus I square smaller. So we can write battery power equals to load power plus lost power.
এই শেপের গ্রাফ আছে, এই গ্রাফটা মুখস্থ করা লাগবে। হ্যাঁ, এই গ্রাফটা কোন ইকুয়েশন থেকে আসে এটা তোমাদের সিলেবাসে না, বিকজ দ্যাট ইকুয়েশন ইজ টু কমপ্লিকেটেড। I could show you, but it uses integral and other stuffs as well. তোমার তো ইন্টিগ্রাল পড়ছো, সো ওটা তোমাদের জন্য ডেরিভেশনের পার্টটা নাই। You just have to know this what this equation looks like. Have a look. Y axis এ কোয়ান্টিটি কি লেখা? লোড পাওয়ার। এই পাশে কি লেখা? So if you plot a graph of load power against load resistance, so in if you wonder যে তাহলে সার্কিট কেমন হওয়ার কথা, সার্কিট এরকম মনে করে হচ্ছে তোমার ব্যাটারি, তার সাথে একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ফিক্সড ভ্যালু, ব্যাটারির ফিজিক্যাল বর্ডার হচ্ছে এই ডটেড লাইন, ব্যাটারি ইএমএফ দেওয়া আছে হচ্ছে ই, আর তার সাথে আমরা একটা লেটস সে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার কানেক্ট করছি। কি কানেক্ট করছি? ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার। সো তুমি যে কাজটা করতেছো, টু অপারেট দিস সার্কিট ইউ আর গোনা কানেক্ট an ammeter over here, assuming ideal ammeter, you're going to connect a voltmeter parallel to this. So তুমি এই ammeter আর voltmeter কে মাল্টিপ্লাই করলে কি পাবা? লোড পাওয়ার পেয়ে যাবা। And if you do the ratio of these two, you should get the resistance, right? So তুমি যদি আলটিমেটলি লোড পাওয়ার ভার্সেস লোড রেজিস্ট্যান্সের গ্রাফ একদম জিরো থেকে শুরু করে আঁকা আঁকা শুরু করো ওভার লার্জ গ্রাফ, ইউ ক্যান এন্ড আপ উইথ দিস কার্ভ। পিক যে ভ্যালুটা আসে সেই পিক ভ্যালুটা হয় হচ্ছে আমাদের পি ম্যাক্স, এবং ওইটা হয় যখন আমাদের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর লোড রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল হয়। সো এনিওয়ার ফর দিস পোর্শন load resistance is smaller than internal resistance. Anywhere for this much section, load resistance is bigger than internal resistance. This is, now if you think about it, এই পোর্শনটুকু যদি আমরা একটা সার্কিট অপারেট করি, আমাদের এফিসিয়েন্সি হবে হচ্ছে এফিসিয়েন্সি লেস দ্যান 50%, আর এই পোর্শনটুকুর জন্য এফিসিয়েন্সি ইজ মোর দ্যান 50%। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন, এইটা একটু দেখেন। আপনার এই কোশ্চেনে এই দুইটা পার্ট একটু ভালো করে খেয়াল করেন। আই স্কোয়ার দুজনের জন্য কিন্তু সেম দেখা যাচ্ছে, তখন বেসিক্যালি কার পাওয়ারটা বেশি হবে সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? এই দুটো কোয়ান্টিটি কম্পারিজনের উপর ডিপেন্ড করে। তোমার আর এবং স্মল আর যদি ইকুয়াল হয়, দেন ইউ ক্যান হ্যাভ এক্স্যাক্টলি 50% এফিসিয়েন্সি, হাফ দ্য পাওয়ার ওয়েস্টেড, হাফ দ্য পাওয়ার অবটেন্ড। আর স্মল আর যদি বড় হয়, তাহলে বেশি পাওয়ার কনজিউম করবে কে? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। আর যদি ক্যাপিটাল আর বড় হয়, তাহলে বেশি পাওয়ার কনজিউম করবে কে? লোড রেজিস্ট্যান্স। এখানে ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে, আমরা যখন ফিজিক্যালি কোনো একটা ব্যাটারি অপারেট করি কোনো একটা পারপাসের জন্য, উই অলওয়েজ প্রিফার টু অপারেট সামহার অন দ্য রাইট সাইড, বাট দ্য মোমেন্ট ইউ গো অন দ্য রাইট সাইড ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস সাম পাওয়ার। একটা ব্যাটারিকে তুমি যদি এই লেভেলে অপারেট করো, মনে করো তোমার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সেই জায়গায়, তুমি ব্যাটারিকে এই জায়গায় অপারেট করতেছো, ইউ আর নট গোনা গেট দ্য ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ইট ক্যান প্রোভাইড, ইউ গোনা গেট এ বিট লেস পাওয়ার, বাট you can have a much more efficient battery. If you wonder what does it mean, তোমাদের একটা এক্সাম্পল বলতেছি। তোমরা কেউ টেসলা গাড়িগুলোর ড্র্যাগ রেসিং দেখছো ইউটিউবে? নট ইন ফিজিক্যাল লাইফ। পিডাব্লিউডি, for those of you who haven't seen it, you're in for a treat. কি বলো? A silent beast making unbelievable torque. তো অনেক পুরানো ভিডিও, দেখো। আমি এটার জন্য একটু পরে হচ্ছে কপিরাইট স্ট্রাইক খাবো। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন এটা দেখা যাচ্ছে, এখনই বলবো, দেখো। হ্যাঁ, no, the Tesla did not cheat. Then with another car, that's a Chevrolet Corvette.
We could go on, but video is over. The reason I'm showing you this is to give you one point. I would say the Tesla cars, they are designed for proper selling points, and they have multiple different modes in their operating softwares. You can set up for maximum range, in which case it's going to be very efficient. The overall resistance of the driving motor is going to be set to a really high value. But if you want maximum power for a scenario like this, you want to generate maximum power for a short amount of time. You can decide your battery to be wasteful because this location has charging stations. বুঝাচ্ছে? Then you can set at the supersonic mode or turbojet mode. There is a name that they have given, hypercarbo. কি আমি নামটা ভুলে গেছি. But you can set the car at that specification. It takes about 2 or 3 minutes time to change its internal stuff. Then it brings the internal resistance of the motor to the internal resistance of the battery. So for that small duration of time, you are usually wasting your battery power, but you're still getting maximum output power. Because to win a drag race, you don't need to go long range. You need to have burst energy. Yeah, through circuit. That's the whole Tesla has a lot of reasons to change the total automotive industry. They did a lot of primary groundbreaking work that no one thought about possible. For everyone's view, electric vehicles were supposed to be like golf caddies. But এই টাইপের যে রেসগুলো টেসলার কার উইন করছে, these were unbelievable. And that's what made the sale go really high. People really started to like Tesla vehicles because, yeah, you can do enormous amount of shit without putting yourself into risk. At any point. So, এই গ্রাফটা বুঝা গেছে কিনা? All right. So if you want maximum power, you want to operate your your device, your circuit, so that your internal resistance and your load resistance perfectly matches. But if you want to have high efficiency, you would like to have as much as possible. But then again, ঝামেলা আছে। একটা জিনিস দেখেন, আমাদের সার্কিটের ইফেক্টিভ কারেন্টের ইকুয়েশন যদি আমি এখানে লিখি, এখানে লিখি, সার্কিটের এই সার্কিটের জন্য আমাদের কারেন্টের ফর্মুলা কি হওয়ার কথা? ই ডিভাইড বাই আর প্লাস আর হওয়ার কথা না? চিন্তা করেন, ইএমএফ ডিভাইড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স। সামি ফোন রাখো, লিখতে শুনো, লিখতে বুঝতে সমস্যা হলে সামনে এসে বসো। না, তুমি সামনে এসে বসো। তোমার ইহান ইহান খালি দুষ্টামি করতেছ, কি সমস্যা? সামি তোমার ব্যাগ কই? আচ্ছা হ্যাঁ, সামি এখানে আসো। You don't need enemies when you have friends like them. বসো বসো। আচ্ছা তারা নাই, শুনো, একটা জিনিস খেয়াল করেন, বলবান, হাস হাস। The current of the circuit is given by E divided by R plus R ratio. Now have a look. If the R goes really, really large, wouldn't the current become extremely small? তুমি চাইলে যে অনেক বড় একটা হিউজ লোড রেজিস্ট্যান্স অপারেট করবা, দ্যাট ওয়ে ওভারঅল তোমার ডিভাইস রান করবে খুবই স্লোলি। It might be able to go really long because you might be have a very high efficiency, but you'd be gonna reach there in about, let's say, 2 months. মানে the bigger load resistance there is, the higher efficiency the device runs at. So there has to be a optimum point of choice. Yeah, what do I want to do? If you want to reach somewhere really fast, you have to sacrifice efficiency. If you want to drive your vehicle with optimum range, যে আমি 35 km/h ক্রুজ করব, বাট আমি একবার চার্জ দিলে 600 কিলোমিটার যেতে পারবো, you can do that as well. Make sense? This is the key idea of this graph. এই গ্রাফ থেকে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয়, মাঝে মাঝে আমাদের এক্সিস দেওয়া থেকে গ্রাফটা আঁকতে হয়, বাট কি ইকুয়েশন থেকে আলটিমেটলি এই গ্রাফটা আসছে সেই ডেরিভেশনটা লাগবে না, সেই ডেরিভেশন আমাদের সিলেবাসে নাই। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে এই গ্রাফের হাবি যাবি। এরপর যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে কিরচফস ল। কার্শফস ল, কার্শফস ল দুইটা ল আছে। এক নম্বর ল, স্টেটমেন্ট আমি লিখে দেখাই।
লেখো ফর্মুলা, এই কার্শফ ল স্টেটমেন্ট লেখো। তোমাদের কি আজকে স্কুল আছে? স্কুল বন্ধ না? তোমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাব ছিল আজকে, রাইট? কালকে কেমিস্ট্রি ল্যাব। বলবান, সুপ্রীতি কেমন আছো? সুপ্রীতি বসো। বলবান দেখো, কার্শফ ফার্স্ট ল স্টেটমেন্ট হচ্ছে এরকম: at any junction of a circuit, sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents. It is based upon the law of conservation of charge. Now, what do we mean by the idea of law of conservation of charge? এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝেন। Whenever we are trying to produce charge, we can never produce charge or a certain value of charge out of nothingness. If you have a neutral object, you can separate equal amount of positive and negative charges. Think about it. If you have a neutral object, you can create equal amount of positive and negative charges, but you cannot create a single -1 charge and not have a +1 charge produced elsewhere. That doesn't work. বুঝছো কি বলছি? So the law of conservation of charge means that you can only separate equal amount of opposite charges. You cannot create charge without creating an equal amount of opposite charge. So that's the idea of conservation of charge. মানে হচ্ছে, you simply cannot create -1 coulomb charge or -1 electron. একটা single electron তুমি কখনোই generate করতে পারবে না. In some process, if you somehow generate a -1 coulomb charge, -1 electron amount of charge, you have to somewhere else produce a +1 e amount of charge. দুইটা মিলে মোট মিলে সাম কত হইতে হবে? 0 হইতে হবে। অথবা তোমার কাছে দুটো ইকুয়াল amount of চার্জ থাকে, দুটোকে কম্বাইন করে তুমি 0 বানাতে পারবা। So, but you cannot create a one type of charge by a singular amount without having an equal amount of opposite charge created. That is not allowed. That doesn't happen. আচ্ছা, এটার ফিজিক্যাল ড্রয়িং যদি করে দেখাই, আমি র্যান্ডম একটা সার্কিট রাখতেছি, মনে করো হচ্ছে this is a junction of a circuit. We have multiple different wires and we have multiple different currents. I1, let's say over here I2, over here this one is going out I3, this one is going out, let's say I4, and this way let's say we have another current I5. এই জাংশনের জন্য ইনকামিং কারেন্ট কোনটা কোনটা? I1 and I2, আর আউটগোয়িং হচ্ছে বাকি তিনটা। So first law tells us that I1 plus I2 should be equals to প্লাস I4 প্লাস I5। না, এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি। মনে করো এই ধরনের একটা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা একটা ম্যাথ সলভ করতেছি। ম্যাথটা সলভ করার পর দেখা গেল I4 এর ভ্যালু নেগেটিভ আসছে।
পুরো ম্যাথটা সলভ করার পর দেখা গেল কি I4 এর ভ্যালু নেগেটিভ আসছে। হোয়াট ডু দ্যাট মিন? মানে I4 current was considered to be outgoing, but truly it is supposed to be, but the magnitude would be exactly, ঠিক আছে? সো ভেক্টরের মতো বাট পুরোপুরি ভেক্টর না। ইফ ইউ ওয়ান্ট পুরোপুরি ভেক্টর না কেন, is because the quantities which we define to be vector has a perfect implication of dependent quantities depend on their direction. I'll elaborate. If force works this way, acceleration also has to work this way. But if you are providing a current of, let's say, half ampere in this wire, or if you're providing a current of half ampere into this same junction in this way, you are not going to have any defined effect. অথবা তুমি যদি একটা হাফ এম্পিয়ার কারেন্ট যদি এরকম একটা আঁকা বাঁকা ওয়্যার দিয়ে প্রোভাইড করো, ইউ আর নট গোনা হ্যাভ এ ডিফাইন্ড ইফেক্ট। সো দ্য টু ডিরেকশন অফ কারেন্ট ডাজন্ট এফেক্ট, বাট দ্য নেট ডিরেকশন অফ কারেন্ট, কারেন্ট কি রাইট টু লেফট ট্রাভেল করতেছে নাকি লেফট টু রাইট ট্রাভেল করতেছে, টপ টু ডাউন না ডাউন ডাউন টু টপ, এই ডিরেকশনটা ম্যাটার করে। সো অ্যাওয়ে ফ্রম এ জাংশন অর টুয়ার্ডস এ জাংশন, দ্যাট ম্যাটার্স। বাট তারের অরিয়েন্টেশন কেমন আছে, কারেন্টের যে অ্যাকচুয়াল টু ডিরেকশন, সেটা আমাদের এসিনার জন্য ম্যাটার করতেছে না। ওই জন্য কারেন্টকে আমরা টেকনিক্যালি কি বলতে পারবো না, ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলতে পারবো না। বাট ডিপেন্ডিং আপন দ্য চয়েস অফ অপোজিট ডিরেকশন উই ক্যান হ্যাভ পজিটিভ অর নেগেটিভ ভ্যালুস। এনিওয়ে, এটা আমাদের দরকার নাই, সো এটা আমি মুছে ফেলতেছি, নট সো মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য আপকামিং ডিসকাশন। এই ছিল কার্শফস ফার্স্ট ল। দ্য সেকেন্ড ল টেলস আস দ্যাট, আচ্ছা কার্শফ ফার্স্ট লকে অনেক সময় আমরা হচ্ছে কেসিএলও বলি। ইটস অলসো কল দ্য কার্শফস কারেন্ট ল। আমি এই অ্যাক্রোনিমটা তোমাদেরকে বলতেছি কারণ তোমরা পরীক্ষায় বা কোশ্চেনে বা অনেক সময় বই পড়তে গেলে বইতে এই শর্ট ফর্মটা দেখবা যে বাই অ্যাকর্ডিং টু কেসিএল। কেসিএল মানে কি? কার্শফস কারেন্ট ল, হুইচ মিনস দ্য ফার্স্ট ল। আচ্ছা, 2 নম্বর যে লটা আমাদের আছে, দ্যাটস হোয়াট উই কল কার্শফস ভোল্টেজ ল। KIRCEEF, কার্শফস ভোল্টেজ ল, দ্যাট ইজ এ অ্যাক্রোনিম KVL। কার্শফস ভোল্টেজ লটা কিভাবে কাজ করে খেয়াল করেন। স্টেটমেন্টটা লিখি, স্টেটমেন্ট আপনারা লিখেন। In any closed loop of a circuit, sum of potential drop is equal to sum of potential gain. It is based upon the law of conservation of energy. আচ্ছা, এইটার টোটাল এক্সপ্লেনেশন বোঝানোর জন্য আমাদেরকে তো তোমাদেরকে বড় একটা সার্কিট এঁকে দেখাতে হবে। আমি বড় একটা সার্কিট তোমাদেরকে পার্ট বাই পার্ট এঁকে দেখাচ্ছি। এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি কেয়ারফুলি ইজ হোয়াট উই মিন বাই দ্য ওয়ার্ড লুপ। এই লুপের কনসেপ্টটা প্রপারলি বোঝা লাগবে। A loop is a closed path, is a singular closed path of the current flow that can have different currents in different parts, but it's a singular closed path. তুমি যে পয়েন্ট থেকে শুরু করবা, ঘুরতে 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 আবার ওই পয়েন্টে এসে কি করতে হবে, ক্লোজিং হইতে হবে। একটা এক্সাম্পল দেখেন। না, জায়গার কোনো শেষ নাই, জায়গার চেষ্টা বৃথা তাই। তুমি কি হীরক রাজার দেশে দেখছো কেউ? হীরক রাজার দেশে, সত্যজিৎ রায়ের একটা মুভি প্লাস নভেল, মুভি প্রাইমারিলি মুভি। ওকে ফাইন, there is a very famous quote, জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই। বিদ্যা লাভে লোকসান, নাহি অর্থ নাহি মান,
মানে হিরো হিরো হচ্ছে বল কি লাগবে তোমার সামনে তবে ব্যাংক বন্ধ তোমার কম্পিউটার বন্ধ তাহলে সামনে ক্লিয়ার দিতে I don't know. I just using my daily use. This is how I look into it. আপনার গলায় একদম ভিজিবল হয়ে গেছে একটা রিল দিল রিল লাগা বলতো এই পাতা দিছে ওয়্যারলেস বলতে কি আমরা নাইস নাইস আরে আমি মাপ কি বলতেছিলি তোমরা বুঝলাম তোমরা যদি ফোকাস করো তাহলে ওখানে তোমাদের সাইনটা পড়া সবকিছু আছে ওখানে সাইনটা পড়া Hold on. Hey, stop touching him. Full second. Yeah, right. It just walked around. I will pull each other, right? আমার ট্রেনিং কোর্স গেছে কোথায় এটা হচ্ছে এটাকে বাড়ি দেওয়ার যন্ত্র I will, yeah, I will break my glasses with a pair of spectacles. বলুন চুপ থাকো এই সার্কিটটা একটু ভালো করে দেখেন এই সার্কিটটা বোঝা দরকার আমি তোমাদের জন্য একটা খুব প্যারাদায়ক একটা সার্কিট আগে খুঁজে বের করি কারণ আঘাত থেকে কপি করা সহজ সে ইয়েস লোভী যন্ত্র লোভী যন্ত্র মানি জানি Yes. এটা রসগোল্লা আচ্ছা থাক রসগোল্লা লাগবে না তোমরা নর্মাল গোল্লাই দেখো বলো চুপ থাকো হেই চুপ বোর্ড দেখো এই সার্কিট একটু সবাই কপি করেন আই এম নট গোনা ইরেজ এনি পার্ট সো কিপ আপ উইথ মি
হুম, হুম, না, Jawad was not ready. Jawad took a very good attempt. আমি জানি, সরি। আচ্ছা, এই সার্কিটটা দেখেন, আমাদের এখানে সার্কিটের দুই পাশে দুইটা ডিফারেন্ট ইএমএফ সোর্স দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে E1, একটা হচ্ছে E2। E1 এর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R1, E2 ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R2। ভালো করে একটু খেয়াল করো। দিস সার্কিট হ্যাজ থ্রি ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল প্যারালাল ব্রাঞ্চেস, H, BG, CF and D, sorry, চারটা। I've named them A, B, C, D, F, G, H at different junction points. Now, because there is no switch, so obviously there should be some current. We do not know which current flows in which direction. So one of the things that we can have the privilege initially to define the current in different branches. Now, I'm using a word branch. What does the word branch mean? A branch would mean one single path of current that starts from one junction and without any break in between finishes at another junction. For example, BAHG is a single branch. Or you can say GHAB is a single branch. They're both the same branch, just only describing two opposite orientation. BAHG হচ্ছে clockwise আর GHAB হচ্ছে anti clockwise। এখানে clockwise anti clockwise খুব একটা ম্যাটার করে না, বাট two different direction. Then we're going to use another word that is called loop. One loop would mean one single path of current which finishes at the same point. For example, in this circuit, one loop can be defined as A, B, G, H, A. যেখান থেকে শুরু করছি শেষ হবে আবার ওই পয়েন্টে গিয়ে। That would mean the top loop. If I say another loop that sounds like this, A, C, F, H, A, that would mean I'm skipping the middle branch. ওটা আমার লুপের পার্ট না। এই সোজা হচ্ছে লুপ, মাঝখানের ব্রাঞ্চটা বাদ। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন দেখেন, টু মেক ওয়ার্ক উইথ দিস সার্কিট লেটস ডিফাইন সাম কারেন্ট। লেটস মনে করো আমি এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট বললাম হচ্ছে, সরি, এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট বললাম হচ্ছে I1, এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট বললাম হচ্ছে I2। I'm not going to define I3 because I2 and I3 are supposed to be equal. Let's name another current over here. Let's say this is I4, and I'm going to name one more current over here. Let's say I5. আমি জাস্ট ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চের জন্য ডিফারেন্ট কারেন্ট। দেখো এই সার্কিটের মধ্যে মোট মিলে ব্রাঞ্চ আছে কয়টা? মোট মিলে ইন্ডিভিজুয়াল ব্রাঞ্চ আছে কয়টা বলো? Because I3 would be the current that passes through resistor 3. These are both current in series. So not necessarily to use two different symbols. সিরিজ কম্বিনেশন কারেন্ট সেম হয়। ঠিক আছে? টোটাল চারটা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চের জন্য আমরা চারটা ডিফারেন্ট কারেন্ট ডিফাইন করলাম। না, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, if I4 over here is labeled like this, it would mean that everywhere along this thing, this I4 would be exactly same. I4 is going to travel from G, go to H, pass through H through A, and then go down, and ultimately is going to reach to B. So B পয়েন্টের জন্য I4 হচ্ছে ইনকামিং, G পয়েন্টের জন্য I4 হচ্ছে কি আউটগোয়িং। বুঝাচ্ছে কি? This I4 current is coming to this point. আচ্ছা,
এইখানে আমাদের বিসির জন্য কোনো কারেন্ট দেখানো হয় নাই। ফর দ্যাট আমি বিসি একটা কারেন্ট ধরে নিলাম হচ্ছে লেটসে এইদিকে। কেন লিখতেছি সেটা একটু পরে বলবো। এখানে একটা কারেন্ট ধরে নিলাম হচ্ছে এইদিকে। আচ্ছা, এই পার্টটা এখন আস্তে আস্তে খেয়াল করেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই কারশফস কেসিএল ফর ডিফারেন্ট জাংশন পয়েন্টস, লেটস সে ফার্স্ট উই গোনা অ্যাপ্লাই ইট ফর জাংশন নাম্বার বি। বি জাংশনের জন্য আমাদের কারশফসের ফার্স্ট ল অ্যাপ্লাই করলে কি আসবে? বি জাংশন পয়েন্টের জন্য আমাদের ইনকামিং কারেন্ট কি কি? I4। লিভিং কারেন্ট কি কি? I1 প্লাস IBC। আমি এটাকে আলাদা করে নাম দিই নাই। ইফ ওয়ান্ডার নাম কেন দিই নাই? বিকজ এখানে কোনো রেজিস্টার নাই। সো আলটিমেটলি আমাদের ভোল্টেজ ক্যালকুলেশনের জন্য এই কারেন্টটা লাগবে না। যেহেতু বিসি দেওয়া আছে দুই পাশে, সো আমি লেবিং লিঙ্ক দিস এজ IBC। এই হিসাবটা কি বুঝা যাচ্ছে বাবা? ক্লিয়ারলি বুঝা যাচ্ছে? এনি কোশ্চেন? আচ্ছা। হ্যাঁ, আরো অন্য সবগুলো জাংশনের জন্য করবো। সি জাংশনের জন্য আমাদের ইকুয়েশন কেমন হতে পারে? IBC is incoming and I2 is outgoing. What about this part? I5, have a look. I5 was coming from E to D, right? এই এক জায়গায় লেবেলিং করা আছে। This should tell you that I5 should be also labeled over here as outgoing. আর এই পয়েন্টের জন্য কোন দিকে হবে? নিচের দিকে। বুঝা যাচ্ছে? বিকজ একটা সিঙ্গেল ব্রাঞ্চের সব জায়গায় কারেন্টের ফ্লো ডিরেকশন কি হতে হবে? সেম হতে হবে। এক জায়গাতে হচ্ছে তোমার এক ডিরেকশনে, আরেক জায়গাতে উল্টা দিকে, এটা হওয়া পসিবল না। একই ব্রাঞ্চের সব জায়গায় কারেন্ট ভ্যালু কি হতে হবে? সেম ডিরেকশন, সেম ম্যাগনিটিউড হতে হবে। সো IBC যদি এখানে হয়, সো এই জাংশনের জন্য আমাদের ইকুয়েশন হবে IBC প্লাস I5 ইকুয়ালস টু I2। হাউ অ্যাবাউট ফর জাংশন নাম্বার জি? জি জাংশনের জন্য কি হবে? জি হচ্ছে এই জায়গায়। নাও লেটস লেভেল দিস থিং। এইখানে যেহেতু I1 ছিল, সো এখানে আমি I1 লিখলাম। I1 ইজ ইনকামিং, IGF ইজ, GF তো না, FG হবে। and F থেকে G, so I'm gonna write it as I1 plus IFG equals to হচ্ছে I4। আর এফ জাংশনের জন্য কারেন্ট কি হবে? I2 is incoming, I2 should be equals to IFG plus I5। কারেন্টের ব্রেকডাউন বোঝা যাচ্ছে? কোনো জাংশন যদি এরকম হয় যে ওটাতে শুধুমাত্র ইনকামিং কারেন্ট আছে, কোনো আউটগোয়িং কারেন্ট নাই, তাহলে কি লিখবা? কোনো জাংশন যদি কোনো সময় সার্কিট এরকম থাকে, আমার এখানে হয় নাই, বাট যদি থাকে যেরকম যে শুধু ইনকামিং কারেন্ট আছে, কোনো আউটগোয়িং কারেন্ট নাই, তাহলে রাইট সাইডে জিরো বসবে। ইফ ওয়ান্ডার এটা কেমনে পসিবল? পসিবল এই জন্য, জিরো আসা মানে হচ্ছে তুমি যেই তিনটা কারেন্টকে ইনকামিং ধরছো তার মধ্যে কোনো না কোনো অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যালু অবশ্যই ক্যালকুলেশন করার পর কি আসবে? মাইনাস আসবে। বাট ইকুয়েশন, ইউ শুড নট ট্যাম্পার উইথ দ্য ইকুয়েশন। ইফ দের ইজ নো আউটগোয়িং কারেন্ট ইজ জিরো। ইফ অল অফ দেম আর আউটগোয়িং কারেন্ট, দেন ইনকামিং কারেন্ট শুড বি জিরো। লাইক দ্যাট। কথা বোঝা যাচ্ছে? ওই যে তাহলে আউটগোয়িং এর মধ্যে কোনোটা নেগেটিভ হবে, মানে যে কারেন্টগুলো আমি, হ্যাঁ, অপোজিট ডিরেকশন হওয়ার হইতে হবে, আদারওয়াইজ দ্য ইকুয়েশন ইজ নট হোল্ড ট্রু। হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন আসেন আমরা লুপ নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি। এই সিনারিওর জন্য বলবান, এই পার্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন, বোর্ডে দেখেন, লিখেন না, শুনেন কি বলতেছে। লেটস ট্রাই টু রাইট দিস থিং ফর দ্য ফার্স্ট লুপ। লেটস সে এ, আচ্ছা লুপের নাম দিই, লুপ ABGHA। এই লুপের জন্য আমাদের ইকুয়েশন কেমন হবে? Everywhere there is a resistor, there will be some potential drop. Anywhere there is not a resistor, there will be no potential drop. এ থেকে যদি বিতে আসো, কোনো রেজিস্টার আছে, সো পটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে না, পটেনশিয়াল গেইন হচ্ছে না। বি থেকে যদি জিতে যাই, দের ইজ ওয়ান রেজিস্টার, কারেন্টের ভ্যালু কত? I1। রেজিস্টার ভ্যালু কত? My loop consideration was from left to right, the label current direction is also from left to right, so loop direction এবং current direction কি? সেম। ইফ ইউ ওয়ান্টার লুপ ডিরেকশন কি স্যার? লুপ ডিরেকশন হচ্ছে এইটা, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল লুপ ডিরেকশন। আর I1 এর লেভেল প্যাথওয়েটা হচ্ছে কারেন্ট ডিরেকশন। কেন টেনে হামা করতেছি একটু পরে দেখাবো। এবিজিএইচ লুপের জন্য আমাদের প্রথম যে ড্রপটা আসছে সেটা হচ্ছে I1 R1। জি থেকে এইচে যাও, ভোল্টেজ ড্রপ হবে কত হবে?
প্লাস I4 R4। এইচ থেকে এতে যাও, রেজিস্টার আছে? আছে। কত লিখবো? প্লাস I4 R1, স্মল r1। আমরা এ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত চলে আসছি। আচ্ছা, পটেনশিয়াল ড্রপ হিসাব করা শেষ। এই লুপে কোনো ব্যাটারি আছে? আছে। ন্যাচারালি ব্যাটারি পজিটিভ এন্ড হচ্ছে এটা, নেগেটিভ এন্ড হচ্ছে এটা, নেগেটিভ এন্ড হচ্ছে এটা। সো ন্যাচারালি দিস ব্যাটারি ইজ সাপোজ টু প্রডিউস এন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট উইদিন দিস লুপ। আমি এই লুপের অ্যারোটা একটু পরে মুছে ফেলবো, বাট বুঝো, নর্মালি সে এই ডিরেকশনে কারেন্ট জেনারেট করার কথা, কনভেনশনাল কারেন্ট। আমাদের লুপ ডাইরেকশন কি সেম আছে না রিভার্স আছে? লুপের প্যাথওয়েটা কিরকম? A B G H A, লুপ ডিরেকশন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ না? আর এই ব্যাটারি কনভেনশনাল কারেন্ট জেনারেশন করার কথা কোন দিকে? ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন অ্যাজ ওয়েল। সো ওই জন্য এখানে আমাদের কারেন্টটা হবে হচ্ছে E1। তার সামনে কোনো মাইনাস সাইন বসে নাই। ওকে, আমি আরো কিছু পার্ট নিয়ে আলাপ করবো, বাট এই পার্টটুকু বুঝে গেছে কিনা? উল্টা উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছি, উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছি। বিকজ আচ্ছা, আপাতত এটা মনে করো, বিলিভ মি দিস ইজ ওকে, বিকজ এটা রিভার্স ভার্সনটা আমি এখন দেখাই নাই। রিভার্স ভার্সন দেখাচ্ছি। আমাদের A B G H A এই পুরো লুপের মধ্যে একটাই ব্যাটারি ছিল, ওই জন্য আমি একটা ব্যাটারি লিখছি। আটটা ব্যাটারি তো এখনো এই লুপে তো এক্সিস্ট করতেছে না। A B G H A এই লুপের মধ্যে তো এই ব্যাটারিটা নাই, এই ব্যাটারিটা আছে পরেরটাতে। সো পরেরটাতে আমি লিখে দেখাচ্ছি। অফকোর্স, read this. In any closed loop, so within this loop you have how much battery? এই এই লুপের মধ্যে ব্যাটারি আছে কয়টা? So শুধু ওইটাই ইমেফি লিখতে হবে, and it works perfectly. If you want to write the equation for both the batteries combined, so if I want to write the equation for, let's say, loop A D E H A, এই লুপের জন্য কি হবে বলেন? A D E H A, খুব ভালো করে দেখো। এ থেকে বি পর্যন্ত, বি থেকে সি পর্যন্ত, সি থেকে ডি পর্যন্ত কোথাও কোনো রেজিস্টার নাই, আছে? সো কোনো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স লেখা লাগবে না। নাও অবজার্ভ ফ্রম ডি টু ই, your loop duration is from left to right, but your current duration level is from right to left. So এখানে আমাদের পিডিটা হবে নেগেটিভ, -I5 R2। এই পার্টটাই ভালো করে বুঝেন। if loop duration and current duration are not same, then the PD should be নেগেটিভ। একটা জিনিস গেল। ই থেকে এফ এ কোনো কিছু নাই, এফ থেকে জিতে কিছু নাই, বাট জি থেকে এইচ একটা কম্পোনেন্ট আছে। এই সিনারিওতে আমাদের লুপ ডিউরেশন হচ্ছে আপওয়ার্ডস, কারেন্ট ডিউরেশন কোন দিকে দেওয়া? আপওয়ার্ডস। সো উই ক্যান রাইট প্লাস I4 R4। Then if you go from H to A, you have plus I4 R1। আমরা এ থেকে শুরু করে পুরোটা ঘুরে এতে চলে আসি। সো ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেট করা শেষ। এখন আসো, হ্যাভ এ লুক ওভার দিস সার্কিট। বলুন এভরিওয়ান, হ্যাভ এ লুক এট দ্য বোর্ড। এই ব্যাটারি পজিটিভ হচ্ছে এখানে, এই ব্যাটারি নেগেটিভ হচ্ছে এখানে। আমাদের কনসেপ্ট ছিল আউটার সার্কেলের জন্য। দিস ব্যাটারি ইজ সাপোজ টু প্রডিউস এ কারেন্ট অফ ইটস ওন ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, whereas the lower one is supposed to produce a clockwise current, right? আমি বলতেছি না কার কারেন্ট বেশি, কার ইএমএফ বেশি, আই এম নট ইভেন গোয়িং টু দ্যাট ডিরেকশন। আমি বড় কোনটা ছোট কোনটা সেটা আলাপই করতেছি না। হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সি, আমরা যে লুপ কনসিডার করছি, লুপের ডিরেকশনটা কোন দিকে ছিল? ইট ওয়াজ লাইক দিস, এরকম ছিল, রাইট? এই ডিরেকশনটা কার কারেন্ট ডিরেকশনের সাথে ম্যাচ করে? সো E1 ইজ গোনা বি গিভিং আস এ পজিটিভ ভোল্টেজ গেইন। ইটির জন্য রিভার্স না? এই হচ্ছে আইডিয়া। সো ইফ দ্য লুপ ডিরেকশন ইজ ম্যাচিং, দেন PD should be positive and EMF should be also positive. If loop duration is not matching, then they should be individually negative. So আমি arrowhead গুলো মুছে দিচ্ছি, because we are not gonna mess up the whole circuit by this one. বলো। Yes, question? হ্যাঁ, E1 minus E2 বলতেছি। Now if you choose a loop that doesn't have any EMF source, for example, let's say if you go for the loop that is inside, let's say B G F C B, I'm intentionally choosing this direction. B থেকে জিতে যাও, কি লিখবো? জি থেকে এফে গেলে কিছু না,
এফ থেকে সিতে গেলে একসাথে লিখছি। সি থেকে বিতে গেলে এই লুপে কোনো ইএমএফ সোর্স আছে? বুঝা আছে? কার্শফের এই লগুলো থেকে হচ্ছে আমাদের সিগনিফিকেন্ট দুটো জিনিস ডিরাইভ হয়, একটা হচ্ছে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশনের ফর্মুলা, আর একটা হচ্ছে আমাদের প্যারালাল কম্বিনেশনের ফর্মুলা। সো এই ফর্মুলাগুলো আমরা একটু পরে সলভ করবো, বাট বিফোর দ্যাট আই উড লাইক ইউ টু সলভ সামথিং এলস। কি জিনিস দেখাইতেছি? বলো, কোশ্চেন বলো। আর না, ইট ইজ ওভার when I say it's over. যাই, তুমি ঠিক বলছো। হোয়াট? বলবান, চুপ থাকো। সাকিরের লেখাগুলো কি পড়া যাচ্ছে? ইউ ক্যান সে নো, আই ক্যান ট্রাই টু জুম ইন মোর। এখন সে ইটস ওয়ার্স। তাহলে আমি কি করব? হ্যাঁ, আমি আমি আরো 15 মিনিট ক্লাস নেব। ইয়েস। না, চুপ থাকো। মিশা কথা। তোমরা কি জুলাস স্যারকে কপি করতেছো? এখন পড়া যাচ্ছে মোরলেস? আচ্ছা, বিয়ার উইথ মি। আমি একটু জুম করে লিখতেছি যাতে করে আমাদের দেখতে একটু সুবিধা হয়। ইট শুড ওয়ার্ক। ওয়াই উডেন্ট? দেখো বলবান, three cells of electronic source EMF sources EMF E1, E2, and E3 are currently in circuit as shown in figure 5.1. So আমাদের এখানে সার্কিটটা diagonal শেপে দেওয়া আছে. It's not a big deal. I'm going to make the circuit a bit bigger so that you can see the letters a bit more clearly and also the arrowheads. কেন এটা এত ঝামেলা করতেছে? ওকে, অ্যারোহেড গুলো দেখা যাচ্ছে পোলবান? আচ্ছা, শুরু করো। Use Kirchhoff's law to state the equation relating I1, I2, and I3. So pick up any junction where their currents are all in. For example, W. I1 এখান থেকে বের হচ্ছে, সো I1 এখানে এসে ঢুকার কথা, রাইট? আইসি এখান থেকে চলে যাচ্ছিল, তার মানে আইসি আলটিমেটলি এখানে এসে ঢুকবে, আর এদিক থেকে কি হবে? লিভ হবে। সো এই জাংশনের জন্য দেখো ইকুয়েশন কি লিখবো? I1 প্লাস I2। বুঝা যাচ্ছে? এক মার্ক। E1, E3, R1, R3, R4, I1 and I3 in the loop W X Y Z W। দেখো কোন লুপ? W X Y আউটার লুপ, মাঝখানেরটা বাদ।
ডাব্লিউ থেকে শুরু করেন। I3R3 plus R4, that I can do, plus I1R1 দুটোই প্লাস হবে। হ্যাঁ, কেন? কারণ এই ব্যাটারির প্রেফারেবল কারেন্ট ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে, এই ব্যাটারির প্রেফারেবল কারেন্ট ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে, লুপ ডাইরেকশনও ক্লকওয়াইজই ছিল। সো আমাদের কোনটাই রিভার্স কাজ করা নাই। ঘটনা বুঝা গেছে? এক মার্ক গেল। এরপর ওয়াই জেড ওয়াই 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 জেড ডাব্লিউ ওয়াই, ওয়াই জেড ডাব্লিউ নিচে ট্রায়াঙ্গেল, I1 into R1 মাইনাস I2R2। এখন দেখো ওয়াই জেড প্যাথওয়ে এটার জন্য সেম, বাট লুপ ডিরেকশন এটার জন্য হচ্ছে রিভার্স। তাহলে এটা হচ্ছে E1 - E2, এক মার্ক। বুঝা যাচ্ছে? সো কার্শফস ল এর জন্য বললাম, শোনো এখানে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল দেখতেছো না? তোমাদের অ্যাকচুয়াল পরীক্ষায় কোন সময় এতগুলো সবগুলো ভ্যারিয়েবল নিয়ে ম্যাথ সলভ করতে দিবে না, বিকজ পার ইয়ার ইটস সিম্পল স্টাফ, বাট ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি ভেরি ভিজিল্যান্ট অ্যান্ড টেক ইট স্লো। রাশ করলেই ভুল করবা। অলরাইট, নেক্সট ক্লাসে আমরা নাল মেথড এবং পটেনশিয়াল ডিভাইডারের ম্যাথ দেখবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা আপনাদের ওয়েব চ্যাপ্টারের ওয়ার্কশিট করা কন্টিনিউ রাখেন, আপনাদেরকে কয়েকদিন পরে ক্লাস টেস্টে নোটিশ দেওয়া হবে। আমি জানি, সো ওই জন্য এখনো দিচ্ছি না, নাহলে এই পরে শুক্রবারে দিতাম। পরে স্কুলের পরীক্ষা, হ্যাঁ বলো সাম, পরে স্কুলের পরীক্ষা ভালো করে দেওয়া শেষ করো।